Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hamma hurmatli ustozlar. Misollar ko'rib davom ettiramiz. Bugungi saboqda 107, 108 ham 109 betdagi misollar ko'ramiz. 107 betdagi 8 misol logikal masala berilgan. Masturaning gullar uchun qo'saloq ham bir o'rinli kultibeklari bor. Ularga sumbul, karakus ham lola piyazlarni yekpekshi. Mastura buni necha usulda amalga oshirishi mumkin? Mana suratda ko'rib turganingizdek, bu yerda 2 o'rinli qo'saloq kultibek ham bir o'rinli jeki kultibek bor. Endi masturaning qo'lidagi 3 turli gulni bu bo'sh o'rinli kultibeklarga necha usulda joylashtirib yeyish mumkin? Hozir soni yozib ko'ramiz. Qo'saloq kultibek ham jeki kultibek. Qo'saloq kultibekka 2 gulda yegamiz. Birinchi demak bu yerda sumbul men karakusni qo'saloqqa endi bas harf bilan yozaman. Sumbul ham karakus. Jeki kultibekka lolani yegamiz. Endi qo'saloq kultibekdagi sumbul men karakusni yana o'rin almashtirib yeyishga bo'ladi. Unda karakus, sumbul deymiz, jekiga lola. Bu yerda 2 variant kelib chiqadi, 2 usul. Endi qo'saloq kultibekka sumbul men lolani yegib, jekiga karakusni yeksak. Endi qo'saloq kultibekdagi sumbul men lolani yana o'rin almashtirib yeyishga bo'ladi. Lola, sumbul deb yozamiz. Bunda jekiga karakus. Bundan da 2 variant, ya'ni 2 usul kelib chiqadi ekan. Endi qo'saloq kultibekka karakus bilan lolani yegib, jekiga sumbul deyeksak. Unda qo'saloq kultibekdagi lola bilan karakusdan bo'jani o'rnalashtirib yegamiz. Lola, karakus. Endi jekiga sumbul. Bundan da 2 variant. Endi variantlar sonini qo'shamiz. 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 6. Demak bu yerda masturaning qo'lidagi 3 turli gulni bu kultibeklarga 6 usulda joylashtirib yeyish mumkin ekan. Yozib qo'yamiz 6 usul. Misolning sharti o'rnaldi. Endi keyingi misolga o'tamiz. 108 betdagi birinchi misol sonlar to'plamidan jup sonlarda 3 keseli sonlarda 4 keseli sonlarda 9 ga bo'linadigan sonlarda saylab oling. Төменде sonlar to'plami berilgan. So'ng sonlar to'plamidan shartlar bo'yicha sonlar ajratib olishimiz kerak. A shartidan boshlaymiz. A sharti. Jup sonlar deganda 2 ga yeseli sonlar. 2 ga yeseli deganda 2 ga qaldiqsiz bo'linadigan sonlar, 2 yeseli sonlar deb aytamiz. Ham bu jup sonlar bo'ladi. Endi bu bo'linchilik belgisi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bo'linchilik belgisi bo'yicha demak 2 bo'linuv uchun oxirgi sifr, birlik tamasdan turgan sifr 0, 2, 4, 6, 8 degan sifrlarning biri bo'ladigan bo'lsa, bunday sonlar demak 2 ga qaldiqsiz bo'linadi. Usul shartga javob beradigan sonlarni ajratib olamiz. 387 birlik tamasdan sifrga qaraydigan bo'lsak, 7. Bu 2 ga bo'linmaydi. Buni almaymiz. Keyingisi 7624. Birlik tambasi, ya'ni oxirgi sifrni qaraymiz 4. Bu aytilgan hozirgi sifrlarga kiradi. Demak, bu sonimiz 2 ga bo'linadi. Bu jup son. Yazamiz 7624. Keyingi sonimiz 2121. Birlik tambasidan turgan sifr 1, 2 bo'linmaydi, almaymiz. Keyingisi 6060. Demak, birlik tambasidan turgan sifr 0, bu bo'ladi. 2 bo'lingani uchun burada jup son. 6060. Keyingi sonimiz 4442. Birlik tambasidan turgan sifr 2 bo'ladi. Keyingisi 828. Odan keyingisi 12302. 12302. Keyingisi 45500. 45500. Keyingisi 300002. Keyingisi bu yerda 5025 degan bo'lmaydi. 200.004 bo'ladi. 200.004. 111 bo'lmaydi. 9084 bo'ladi. 9084. 123 da bo'lmaydi. 2 ga bo'linadi. Ya'ni 2 yeseli bo'lgan sonlar ajratib oldik. Bu yozilgan sonlarning hammasi jup sonlar hisoblanadi. Endi bu sharti bo'yicha 3 ga yeseli sonlarni ajratib olamiz. Bu sharti 3 ga bo'linuv uchun bo'linchilik belgisi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 3 ga bo'linuv uchun
сан 3-ке бөліну үшін цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінген сан бұл 3-ке бөлінеді. Бірінші саннан бастаймыз. 387. Цифрларын қосып кетеміз. 3-ге 7-ні қоссақ 10, 8 қосамыз 18. 3-ке бөлінеді, аламыз. 387. Кейінгісі 7654. Цифрларын қосып көреміз. 6-ға 4 қоссақ 10, 5-ке 7-ні қосамыз 12. 22 болмайды. Кейінгісі 2121. 2-ке 1-ді қоссақ 3, және 2-ке 1-ді қоссақ 3, 3-ті қоссақ 6. Қосындысы 3-ке бөлінеді, жазамыз. 2121. Кейінгісі 6060. Цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінеді. Себебі 6-ға 6-ны қоссақ 12, 3-ке бөлінеді. 6060. Кейінгісі 4442. Цифрларын қосамыз. 4-ке 4 қоссақ 8, 8-ге 6-ны қосамыз, болмайды. 828. 8-ге 8 қоссақ 16, 2-ні қоссақ 18 болады, жазамыз. 828. Цифрларын қосындысы 3-ке бөлінеді. Енді 12302. 1, 2, 3-ке қосамыз 6, және 2-ке қоссақ 8 болмайды. 45500. 14. Цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінбейді. Кейінгісі 300002. Цифрлардың қосындысы бұл 3-ке 2-ні қоссақ 5, 3-ке бөлінбейді. 5055. 5, 5, 5. 5-ті 5-ке қоссақ 10, және 5-ті қоссақ 15, 3-ке бөлінеді, аламыз. 5055. Кейінгісі 200.004. 2-ке 4 қоссақ 6, 3-ке бөлінеді. 4. Кейінгісі 111 болады. Себебі 3-1-дің қосындысы 3-ке бөлінеді. 9084. 9, 8, 17, 4 қоссақ 21, 3-ке бөлінеді, аламыз. 9084. Кейінгісі 123. Бұл да болады. Міне санлар топламынан 3-ке еселі болған. Цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінетін санларды ажыратып алдық. Енді кейінгі шартқа өтеміз, Д шарты. Енді бұнда 4-ке еселі санлар. 4-ке еселі санлар бұл 4-ке бөлінетін санлар есептелінеді. 4-ке бөліну үшін бөліншілік белгісі бойынша қарайтын болсақ, ақырғы 2 цифрынан жасалған сан 4-ке бөліну керек. Яғни біз бірлік һәм онлық таңбасынан тұрған цифрларынан жасалған санға қараймыз. Демек, ақырғы 2 цифрынан жасалған сан 4-ке бөлінсе, берілген сан да 4-ке бөлінеді. Енді бұны біз бұл санлар топламынан емес, 2-ке бөлінетін санлар қатарынан алсақ та болады. Себебі 2-ке бөлінетін санлардың қатарынан алсақ, және жұмысымыз жеңілдеседі. Ақырғы 2 цифрына қараймыз. 24. 24 бұл 4-ке бөлінбейді. 60. Ақырғы 2 цифрына қарап жатырмыз. Ақырғы 2 цифрына жасалған сан 4-ке бөліну керек, яки ақырғы 2 цифрына тұрған сан 2-ден 0 болатын болса, онда бұндай санлар 4-ке бөлінеді. Демек, бұны аламыз. 6060-ты аламыз. Кейінгісі 4442. Ақырғы 2 цифрына қарасақ болмайды. 28 болады. Демек, 828 аламыз. 828. Себебі ақырғы 2 цифрынан жасалған сан, бұл жері 28, 4-ке бөлінеді. Кейінгісі 12302. Ақырғы 2 цифрынан жасалған, бұл 4-ке бөлінбейді. Кейінгісі 45500. Ақырғы 2 цифрына тұрған бұл жерде 0 болған үшін бұл 4-ке бөлінеді. Жазып аламыз. 45500. Енді кейінгі санымыз 02 ақырғы цифрына қарайын, бұл болмайды. 04. 4-ке бөлінеді, онда бұл сан аламыз. 200.004. Кейінгісі 9084. 9084, 84 деген бұл 2 цифрынан жасалған санымыз 84 бөлінеді 4-ке, бұнда аламыз. 9084. Енді Д шартында 4-ке еселі санларды ажыратып алдық. Енді Е шартына өтеміз. Е шартында енді 9-ға бөлінетін санларды ажыратып алуымыз керек. 9-ға бөліну үшін 3-ке ұқсас болады бөліншілік белгісі. Цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінген сан, берілген санды 9-ға бөлінеді. Осы шарттар бойынша қазір енді бұл санлар топламынан емес, енді біз 3-ке еселі санлар қатарына алсақ та болады.
Қараймыз 387. 3-ке 7-ні қоссақ 10, 8 болса 18. 18 9-ға бөлінеді. Бірінші сан аламыз. 387. Кейінгі санымыз 2121. Қосындысы 6 болады. 9-ға бөлінбейді. Кейінгісі 6060 бұл да бөлінбейді. Себебі 6 болсақ 12. 828. Цифрлардың қосындысы 18. 18 9-ға бөлінеді. Цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінген үшін бұл да 9-ға бөлінеді. 828 деп жазамыз. Кейінгісі 5055. Цифрлардың қосындысы 15. 9-ға бөлінбейді. Бұны алмаймыз. 200.004. Цифрлардың қосындысы 6. 9-ға бөлінбейді. 111 бұл да бөлінбейді. Кейінгісі 9084. Цифрлардың қосындысы 1221. Бұл да 9-ға бөлінбейді. 123-те бөлінбейді. Бұл жерде 9-ға бөлінетін санларымыз тек қана 2 сан екен. Берілген шарттар бойынша санларды ажыратып алдық. Мысалдың шарты толық орындалды. Енді кейінгі мысалға өтеміз. 59-шы беттегі 7-ші мысал. Салыстырың. Төменде аңлатпалар берілген, аңлатпалар мәнісіне салыстыру белгілерін қоюымыз керек. Енді аңлатпаларда қатынасқан бұл харіплерді натурациялар деп қарап есептейміз. Біріншіден бастаймыз. А көбейтілген 790, А бөлінген 790. Бұл жерде енді көбейтілген мәнісі үлкен бола ма, яки А-ны 790-ға бөлгенде мәнісі үлкен бола ма? Әлбетте, А-ны, яғни А деген натурал санды 790-ға көбейткенде мәнісі үлкен болады, бөлгенге қарағанда. Онда бұл жерге үлкен белгісін қоямыз. Шеп жақта тұрған аңлатпа мәнісі үлкен болады. Кейінгісінде қосылмада x қосылған 100 көбейтілген 2. Кейінгісі оң жақта тұрған аңлатпада x қосылған 200 көбейтілген 2. Енді 100-ге қарағанда қосындыда бұл жерде 200 тұрды. 200 100-ге қарағанда үлкен, мәнісі оң жақта тұрған аңлатпа мәнісі үлкен болады. Кіші белгісін қоямыз, демек оң жақта тұрған аңлатпа мәнісі үлкен. Кейінгісінде 300-ге А-ны қосқанда мәнісі үлкен бола ма, яки 300-ден А-ны алғанда мәнісі үлкен бола ма? Бұнда да демек қосындының мәнісі үлкен болады, алуға қарағанда. Шеп жақта тұрған мәнісі үлкен болады. Кейінгісінде 800 алынған 40 көбейтілген Y. Оң жақта тұрған көбейме 760 көбейтілген Y. Y-лер тең, енді қосырмадағы айырмамен 760-ты салыстырсақ жеткілікті. 800-ден 40 тасақ 760. 760 пен тең болады. Екі жақта аңлатпа мәнісін тең болған үшін ортаға теңлік белгісін қоямыз. Енді Т көбейтілген 0, Т көбейтілген 1. 0-ге санды көбейткен уақытта көбейме мәнісі 0 болады. Ал 1-ге көбейткен уақытта санның өзі болғаны үшін оң жақта тұрған аңлатпа мәнісі үлкен болады. Кіші белгісін қоямыз. Енді кейінгісінде 9000 бөлінген М, 9000 көбейтілген М. Енді бөлгендегі мәнісіне қарағанда көбейтілген мәнісі үлкен болады. Онда оң жақта тұрған аңлатпа мәнісі үлкен. Кіші белгісін қоямыз. Міне достар, ұсынуменен бүгінгі сабақты жұмақлаймыз. Видео пайдалы болмаса лайк басып, каналға ағза болып қойын. Кейінгі сабақтарда көріскенше.